नमस्कार बंधु माने निज घरर पूजा घरे आपण माने दीप जाळुछंती ना। दीप जाळिबार सबु विधि और नियम आपण जानिछंती तो। जेउ दीप को आपण भगवान को ना नै जाळुछंती सेही दीप किछि खराब संकेत दउछि कि कोन आपणकर दीपर सळिता पूरा जळी जाउछि ना अधा सळिता और घियो दीपरे रहि जाउछि एवं आपणकर दीपरे फूल बनि जाउछि कि एवं दीपर सळिता फूल आकारर धारण करिवार अर्थ कोन। दीपर सळिता पूरा जळी जिबा किंबा अधा रहि जिबा कोन संकेत देई थाए। आपणक जीवन रे आसुथिबा असुविधा हुए तो आपण जाळिथिबा दीप सह जडित अछि एवं कोन आपण जेउ दीपरे अधा जळा सळिता और घियो रहि जाई थाए सेही दीपरे पुणी थरे सळिता देई दीप जाळुछंती कि एवं आपण जेउ दीप जाळुछंती ताहा नुआ कि पुराणा अटे। आपण केते वर्ष हबो सेही दीप को व्यवहार करिसंती कोन आपण निजर दीप को बारंबार बदलाई दउछंती कि। एबे बंधु माने आपण सुनी आश्चर्य होई जिवे कि दीप जळैबा समय रे करा जाउथबा एही सब भूल आपणकर जीवन को बर्बाद करि देई पारे एवं दीपर सळिता पूरा जळी जिबा एवं दीपर सळिता अधा जळा होई रहि जिबा एहा अलगा अलगा संकेत देई थाए। तेबे बंधु माने आपण सबु किछि जानिया पई जदि चाहुछंती ताहाले भिडियोटी को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। भिडियो को गोटे लाइक करी मोर एही चैनल को निहाती सब्सक्राइब करी नियंतु। बंधु माने जेते बेले आमे पूजा घरे पूजा करू आमे दीप आमर दीप हठात लिभि जाए एवं केबे केबे तो एमिति हुए कि पूजा करी सारी दीप जलाई देई पूजा घर उठिला परे सेही दीपटी अधा जळा होई लिभि जाई थाए। सेथिरे अधा जळा सळिता और घियो रहि जाई थाए एवं केबे केबे तो आमे जाळिथिबा दीपटी पूरा जळी जाई थाए एवं सेथिरे फूल आकृति तैयारी होई जाई थाए। एगुटिकर अलगा अलगा नकारात्मक एवं सकारात्मक परिणाम होई थाए। बंधुगण सर्वप्रथमे जानि रखंतु जे जदि आपनकर दीपरे फूल भलिया आकृति होई जाउची तो एहार सीधा सीधा अर्थ होउची भगवान आपनकर प्रार्थना को स्वीकार करिसंती एवं ईश्वर आम पूजारे संतुष्ट अछंती एवं एहा संकेत आम पूजार सळिता माध्यम रे देइछंती। जदि आपनको घरे दिव्य शक्ति वास अछि एवं आपनको सह सेमाने मध्य ईश्वरंकर ध्यान करूछंती तेबे आपणक दीपरे गोटेरु अधिक फूल बनि पारे एवं केबे केबे तो साक्षात देवी देवतांकर आकृति मध्य धारण करे। तेणु जदि आपणकर दीपरे फूल बनि जाउची तेबे आपण सतरे बहुत भाग्यवान अटंती। एहा सहित दीप जाळिबार किछि गुरुत्वपूर्ण नियम आपण निहाती जानिबा दरकार। बंधु माने जदि आपण थरे जळी देइथिबा दीप पुणी थरे दीप जाळुछंती तो एमितिरे दुर्भाग्य आपणकर पिछा कदापि छाड़े नाही। एहा छडा जदि दीपरे पूर्वरु जळा होइथिबा अधा सळिता पाउंस किंबा कळा रहि जाई थाए एवं आपण गोटिए सळिता नै सेही दीपरे पुणी थरे दीप जाळुछंती तो एमितिरे भगवान प्रसन्न हेबा बदଳରେ क्रोधित होइथांती एवं आपनकु एहार भयंकर परिणाम देखिबाकू मिली थाए। आपणकर होइथिबा काम सबु अटकी जाई थाए। आपणकर टंका पैसा अनावश्यक भावरे खर्च हेबाकू लागे एवं धन आगमनर सबु रास्ता गुड़िक बंद हो जाए। तेणु सबु बेले ध्यान रखंतु जे जेते बेले भी आपण दीप जाळुछंती तो सर्वदा दीप को सफा करंतु एवं तापरे जाई घियो और सळिता देई ए दीप को जळांतु। बंधुगण एहा सहित केतेक लोकंकर अभ्यास थाए कि से माने किछि किछि दिन अंतर काल रे निजर दीप को बदलाई देई थांती तो एमिति करबा उचित नहे। जेउ दीपरे आपण पूजा करूछंती सेही दीप को आपण केबे भी बदलांतु नाही। आपण से दीप को सिद्धि प्राप्त करबा को दियंतु। जेते बेले गोटे दीप भगवानकर सामने प्रज्वलित होई थाए सेही दीपटी धीरे धीरे समय सांगरे सिद्धि प्राप्त करिनिए। भगवानकर सकारात्मक ऊर्जा सेही दीपरे समाहित होई थाए एवं जेते बेले भी आपण सेही दीप को जाळुछंती तो आपनक मन एवं शरीर उभय पवित्र होई उठे। तेणु आपण जेउ दीप पूजा घरे प्रज्वलित करूछंती सेही दीप को सफा करी पुणी थरे सळिता रखी सेही दीप को ठाकुरंक निकटरे प्रज्वलित करंतु।
ଆପଣ ଯେତେ ଥର ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ସେତେ ଥର ସେହି ଦୀପକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି ସେହି ଦୀପକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲିଖିତ ଅଛି କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପକୁ କେବେ ବି ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲଗାତାର 10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଆପଣ ସେହି ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବ ଏବଂ ଏହା ଚମତ୍କାରୀ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ରୋଗୀ ଅଛି, କେହି ବାରମ୍ବାର ବେମାରରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି କାହାର ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ତ ଆପଣ ସେହି ଦୀପକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପାଣିର ପାତ୍ରରେ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ରୋଗୀକୁ ସେହି ପାଣିକୁ ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା 10 ରୁ 20 15 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଯିବ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କାହାର କୁଦୃଷ୍ଟି ଲାଗିଯାଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ଉପରେ କାହାର ଖରାପ ନଜର ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁନାହିଁ, ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆପଣ ସେହି ଦୀପକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରାତିସାରା ସେମିତି ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ସେହି ଦୀପକୁ କାଢ଼ି ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପାଣିକୁ ନେଇ ନିଜର ଘରେ କିମ୍ବା ନିଜର ଦୋକାନରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଲଗାତାର ପୂଜାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ ତ ସେହି ବସ୍ତୁଟି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଊର୍ଜା ଥାଏ ସେହି ଊର୍ଜା ସେହି ବସ୍ତୁରେ ସମାନିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କେବେ ବି ନିଜର ମନ୍ଦିରର ଦୀପକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ସେହି ଦୀପକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ ପୁରୁଣା ଦୀପକୁ ନ ଫିଙ୍ଗି ତାହାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଦୀପଟି ଭଗବାନଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାର ଭଣ୍ଡାର ଅଟେ। ଏବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପର ସଳିତା ଯଦି ଜଳୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଦୀପରେ ଘିଅ ରହିଯାଉଛି, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯଦି କେହି ଗଛ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଓ ସେହି ଦୀପ ପୁରା ନ ଜଳି ଅଧାରେ ଲିଭି ଯାଉଛି କିମ୍ବା ସେହି ଦୀପ ଘିଅ ରହିଯାଉଛି, ତେବେ ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଇପାରେ ଏବଂ ରୋଗ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଗଛ ଲତାର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ତ ଏକଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ସେ ଦୀପର ସଳିତା ଯେମିତି ପୁରା ଜଳିଯାଏ ଏବଂ ଦୀପରେ ଯେମିତି ଘିଅ ନ ରହୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହାଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ଦୀପ ପୁରା ଜଳୁନାହିଁ କିମ୍ବା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଦୀପ ବାରମ୍ବାର ଲିଭି ଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟାଇବାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ଘରେ କିଛି ଖରାପ ଶକ୍ତି ବାସ କରେ କିମ୍ବା ଏମିତି କିଛି ଊର୍ଜା ଥାଏ ଯିଏକି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ଆମ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହଉ ବୋଲି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ରହୁ ବୋଲି, ତ ଏହି ଖରାପ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। କାରଣ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବାତାବରଣରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଊର୍ଜା ହିଁ ରହିପାରିବ। ସେ ହୁଏତ ସକାରାତ୍ମକ ନହେଲେ ନକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଯେଉଁ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଘରେ ଥାଏ ସେହି ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବାସ ହଉ ବୋଲି। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା ତ ସେ ଖରାପ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଖରାପ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାରେ ବିଘ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀପ ବାରମ୍ବାର ଲିଭିଯାଏ। ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସତ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯେମିତି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ଏହାଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳିବେ, ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ବନାଇ ନେବେ
ଏବଂ ସେ ଗଲ ଭିତରେ ଦୀପ ରଖି ଜାଳନ୍ତୁ, କାରଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର ବରଦାନ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ମିଳିଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ କିଛି ବି ଖରାପ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କେବେ ବି ଖରାପ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଊର୍ଜାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳର ଗଲ ଘେରା ଭିତରେ ଦୀପ ରଖି ଜାଳିବେ, ଏ କିଛି ବି ଖରାପ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୀପକୁ ଲିଭେଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ନିର୍ବିଘ୍ନ ହୋଇ ପୂଜା ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି କି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।